अर्जुन देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र रचना तो उच्चारण किया होया ये पावन शब्द सवैये श्री मुखवाक महला पंजवां पावन सिरलेख दे अधीन पंचम पिता गुरु अर्जुन देव पातशाह जी सतगुरां दी मुबारक रचना तो उच्चारण किए हुए हैं, जिन्हां दे विचार आप इन्हां पावन दीवानां विच पिछले दिनां तो सरवण कर रहे हो। सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदरों सतवां सवैया है जिहड़ा आप जी ने बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। आओ साध संगत इन्हां अमृत बचनां दी विचार आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह दे नाल आप जी सांझ पाओ। बख्शो असीस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदर भट साहिबाना दी मुबारक रचना तो उच्चारण कीते अमृत बचन, जिन्हां नूं असीं अक्सर भट्टां दे सवैये कहने आ। गुरु नानक साहिब पातशाह जी तो लैकर के गुरु अर्जुन देव पातशाह जी सतगुरां तक सतगुरां दी वडियाई करदे आ, रब्बी गुणां दा बखियान करदे आ। भट साहिबाना ने जो कुछ अपने आपे विच रह के सतगुरां दे शब्दां नूं समझ के जीवन नूं समझ के जो कुछ उन्हां ने अपने जीवन विच अनुभव कीता, वो सब कुछ उन्होंने इन्हां सवैयां दे अंदर दर्ज किया है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने इन्हां सवैयां तो पहला अपनी रचना तो उच्चारण किए सवैये दर्ज किए ने, जिन्हां तो आपां ये विचार आरंभ की है। अज जो सतगुरां ने पावन बचन बख्शे ने साध संगत, इन्हां पावन बचनां दे अंदर गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने उस करते परमात्मा अकाल पुरख दे गुणां दा जिक्र करदियां होइयां उस मालक अकाल पुरख दी सदीवी सत्ता दा जिक्र कीता है। चेते रखिए परमात्मा ने संसार दे अंदर इस कुदरत दे अंदर जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ जिहड़ी है उस समय दे अधीन है। साध संगत इनू सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, जो उपजियो सो बिनस है परों आज के काल। जो पैदा होया गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने उन्हें एक दिन बिनस जाना है, जिन्हों साहब बाणी विच कहते ने, दिवस चढ़ै फिर आथ वै रहन सभाई जाए। दिन चढ़िया है, चढ़िया होया दिन छिप जाएगा, रात आ जाएगी, फिर रात सदा नहीं रहेगी, वो रात भी बतीत होएगी तो फिर अगला दिन चढ़ेगा। एक कुदरती नियम है। पर इस समुचे ब्रह्मांड के अंदर जिथे सतगुरु जी ने हर चीज़ नूं नाशमान आखे, पातशाह जी दे जदों आप बचन पढ़ते हो बाणी विच ते साहब पातशाह जी कहते ने, संसार दे अंदर जो जन्मै सो जानो मुआ। जो जन्मे पातशाह कहते ने जान कि उन्हें एक दिन मरना ही मरना है। इस श्वासां दी पूंज जिवें साध संगत इनू सतगुरु जी इस ढंग नाल समझाते हैं कि जिवें कोई इंसान वो अपनी जेब विच कुछ पूंजी लैके कुछ माया लैके घर तो बाहर निकलदा है, उनका पैंडा लम्मा होवे ते वो अपने उस पहले पई हुई पूंजी नूं बड़े संकोचमें ढंग नाल उनकी वरतों करता है भी किते मेरे घर वापस परतदियां तक खत्म ना हो जाए। पर ख्याल करियो जिहड़ी पूंजी अपने को लैके निकले है वो सहजे सहजे उनके कोलों खत्म होएगी। जिमें जिमें पैंडा तय करेगा तो जिस दिन वो खत्म हो जाएगी उस दिन उन्होंने दोबारा फिर रास चाहिए, दोबारा फिर पूंजी चाहिए है। इसे करके सतगुरु कहते ने परमात्मा ने सानू सबना नू श्वासां दी पूंजी दिती है। जिस दिन एक खत्म हो जाती है उस दिन असी कहने ज्योति में जोत समाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवन हारे की
ਕਵਨ ਟੇਕ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੁਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਭਾ, ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਿਸੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੁਝ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹੇਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋਹੀ ਲੁਝੀਏ, ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਸਭਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦਾ ਆਪ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ ਉਹ ਥਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਨਸਪਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਨ ਵੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰਾਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੋਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਭੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੁੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ना भुलो। साहब कहते ने कदी भी नहीं भुलदा। रतन नाम अपार, उनका जिहड़ा नाम रूपी रतन है वो बड़ा कीमती है। सतगुर कहते ने अपार, जिंदा कोई पार दा बन्ना नहीं, वो बेअंत है। पर ध्यान देना है बेअंत, पर सतगुर कहते ने मिलेगा उन्होंने जिहड़ा उन्होंने खोजेगा। जिवें धरती दे अंदर सब कुछ है, पर मिलदा उन्होंने है जिहड़ा धरती दे अंदरों खोजदा है। जिवें सतगुर जी कहते ने बाणी दे अंदर भाई साहब भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा बोले, वो कहते ने जिवें समुंदर दे अंदर गहराई दे विच बड़े कीमती रतन जवाहर मानक लाल ने, पर मिलदे उन्हां नूं ने जिहड़ा उन्हां दी गहराई विच जाके उन्होंने खोजदा है। जैसे तो समुंदर बिखै सगल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई ने पजावई। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग बिखै प्रगटावई। नाल बचन क्या कहन लगे, तैसे गुरबाणी बिखै सगल पदार्थ है। इस तरह गुरबाणी दे अंदर सब कुछ है, पर सतगुर कहते ने मिलेगा किनू, जोई जोई खोजै सोई सोई ने पजावे। जिहड़ा जिहड़ा खोजेगा वो रज जाएगा, वो तृप्त होएगा। इस करके साहब कहते रतन नाम अपार, कीम न हो पवै अमूलो, उनकी कीमत नहीं पाई जा सकती। नहीं कोई कह सकता भी मैं बाजारों कपड़ा मुल खरीद लिया, मैं बाजारों वस्त्र मुल खरीदे ने, भांडे मुल खरीदे ने, वस्तुआं मुल खरीदियां ने, साधन मुल खरीदे ने, मैं रब नूं भी मुल सतगुर कहते ने नहीं, वो मुल नहीं खरीदिया जाता। तां ही बाबा कबीर साहब जी कहते हैं दुनिया ते कोई ऐसी दुकान नहीं है, नहीं पटन नहीं पारखू, नह गाहक नह मोल, जिथे इनू खरीदिया जा सके। ये मिलदा किवें? बाबा जी कहते ने ये मिलदा है, पर उदों मिलदा है, बाबा कबीर साहब कहते ने जदों कोई अपना मन गुरु नूं सौंप देंदा है। कंचन स्यो पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मुल। बाबा जी कहते ने मन दे के मुल मिलता है, ये वस्तुआं दे बदले विच नहीं मिलता। ये कोई ये धनाड़ बंदा आखे भी नहीं रब ते मेरे घर दी जगीर है, रब किसे दे घर दी जगीर नहीं। रब उनके हिरदे विच वसदा है, गुणां दे रूप विच वसदा है, जिहड़ा उनकी खोज करदा है, जिहड़ा उन्हूं भालदा है, जिहड़ा उनदे ते मेहनत करदा है, जिहड़ा उनदे लई यतनशील हुंदा है। इसे करके सतगुर कहंदे ने कीम न पवै अमुल्लो, वो बड़ा कीमती है, उनकी कीमत नहीं पाई जा सकती। जिह कृपाल होयो गोबिंद, जिन्हां उत्ते मेरे सतगुर की किरपा हो जाती है, सर्ब सुख तिन्हों पाए, उन्हां नूं फिर सारे सुखां की प्राप्ति सतगुर के चरणों के विचों हो जाती है। वो आत्मक तौर पर तृप्त हो जाते हैं। हर गुरु नानक जिन परस्यो, गुरु अर्जन साहब कहते हैं ऐसे गुणों के मालक वो करते पुरख नूं धन गुरु नानक साहब जी ने त्याया। तो गुरु नानक साहब पातशाह जी के अंदर भी ये गुण अमुल ने, तो जेड़े गुरु नानक साहब जी नूं ऐसे गुणों के मालक नूं परस लैंदे ने, सतगुरां दे चरनां विच जुड़ जाते हैं, तो बहुड़ फिर जोन ना आए, वो फिर मुड़ के जन्म मरण दे विच नहीं आउंदे। भाव ये सब गुण उस करते परमात्मा अकाल पुरख दे ने। तो जिहड़ा धन गुरु नानक साहब जी नूं सिमरदा है, ये सब गुण मेरे करते परमात्मा ने धन गुरु नानक साहब जी नूं दिते ने। ते भट्ट जी कहंदे ने दुनिया दे लोको उस करते परमात्मा रब जी नूं वेखिया नहीं जा सकदा। उनका तखत अडोल है, उनका तखत सदीवी है, वो सदा रहन वाला है, उनदे ते समय का प्रभाव नहीं, पर वो नज़र नहीं आउंदा इन्हां नेत्रां दे नाल। फिर जेड़ी दृष्ट चाहिदी है वो दृष्ट तुहानूं धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां विचों मिलेगी, क्योंकि धन गुरु नानक साहब पातशाह जी नूं करते ने थापिया है, जिहड़ा दृष्ट दे रहा है संसार नूं। तां ही सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जिदन पहला होका देंदे ने, साहब कहंदे ने ना को हिंदू ना मुसलमान, कादियां मुलाणियां ने इकट्ठे होके आख्या सी बाबा जी जे तुसी कहंदे हो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, फिर चलो साडे नाल नमाज पढ़ लो। बाबे नानक ने उन्होंने नमाज पढ़नी सिखाई। जेड़े नमाज पढ़ रहे सन सब ने आख्या नहीं नमाज नहीं पढ़ रहे तुसी, तुहाडा ध्यान तुहाडे घर विच है, तुसी सोच रहे हो घर दे अंदर की चल रहा है। उत्ते सतगुर ने दृष्टांत दिते, काजी नूं कहा तेरा ध्यान तेरे घर विच उस ਜਿਹੜੀ तेरे घर के अंदर घोड़ी विआही है उनका बछड़ा जिन्हों खुला छड्ड के आ गए, तेरे मन च खौफ पैदा है, डर पैदा हो रहा है किते वो खूह विच ना डिग जाए। सतगुर ने बिरतांत दिते, दृष्टांत दिते बाणी दे अंदर। साहब ने आख्या नहीं परमात्मा नूं चेते करना,
ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।